ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. For they call doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما تقولون ما لا تفعلون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تجزیے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک. حسب معمول ملک کے سیاسی حالات اور عالم اسلام کی باتیں اور بین الاقوامی طور پہ جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ہمارے اس خطے کے بارے میں، اسی کے بارے میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اور حسب معمول ہمارے مہمان دفاعی تجزیہ نگار جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب ہوں گے. اور بجائے کہ میں کوئی تمہیدی کلمات میں کہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج اس وقت بچا لیا جائے اور ساری چیزیں جو ہیں تاکہ ہم بریگیڈیئر صاحب سے پوری طرح استفادہ حاصل کر سکیں. دراصل آج کا پروگرام ہم نے جو پاکستان کے اندر جو تبدیل شدہ صورتحال ہے اور اس کے خلاف جو صف بندی اور خطرات جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے اس پروگرام کو مرتب کیا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت اساسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے اور بہت سے مہرے منظر سے ہٹائے جا رہے ہیں، نئے مہرے لائے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب سے اس بات کا تذکرہ کریں گے. بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بغیر کوئی تمہید باندھے میں آپ سے پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم جتنی دھوم دھام سے وہ اتحادی بنی تھی اتنی دھوم دھام سے اور اتنے شور شرابے سے اس نے پی پی کو خدا حافظ کہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایم کیو ایم کو باہر سے اشارہ ہوا ہے یا آصف زرداری صاحب کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا پھر اسی پرانی طرح پہ کام کیا جائے گا لیکن درمیان میں معاملہ کچھ اور ہوگا؟ یہ آصف زرداری کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے لیکن اس تبدیلی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شروع میں جب پیپل پارٹی کی حکومت بنی، سب سے لارجسٹ پارٹی بنی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کریں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بے نظیر بھٹو نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. جی. لہٰذا یہ ضروری بنتا تھا کہ اگر وہ پاکستان کی دونوں مین پارٹیاں اگر مل کر اگر پاکستان میں چینج لانا چاہیں تو وہ چینج لائی جائے. وہ چینج کیا تھی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کا محور دو باتیں تھیں کہ جب بھی جج اور جرنیل اکٹھے ہو کر سیاستدانوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ججوں اور جرنیلوں کا توڑ نکالنے کے لیے COD سائن کیا، جس میں سارے کا سارا جو اس میں شکے تھی وہ یہ ہے کہ پرانے جج جنہوں نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ حصہ لیا ہو، اس کے چارٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی انووک کی ہو، اس قسم کے لوگوں کو نہ لیا جائے. تو لہٰذا ایک اس چارٹر میں ججوں کو برا بھلا کہا گیا. جی. جرنیلوں کو تو پہلے برا بھلا کہا جا رہا تھا، ان کے خلاف جدوجہد ہو رہی تھی، لیکن اس میں ججوں کو بھی ایک قسم کا شامل کر لیا گیا. جی. اس کا خیال یہ تھا آصف زرداری کا کہ اگر دوبارہ اتحاد بن جائے نون لیگ کا اور پیپل پارٹی کا، تو یہ جو انہوں نے نیا جج لگایا تھا ڈوگر وہ قائم رہ جائے
اور افتخار چودھری کا ساتھ کوئی نہ دے. اگر دو بڑی پارٹیاں جج افتخار چودھری کے ریسٹور کرنے کے خلاف ہو جائیں تو وہ ریسٹور نہیں ہو سکتا تھا. جی جی. لہذا انہوں نے یہ اتحاد صرف اس کو ریسٹور کرنے کے خلاف بنایا تھا. جی. لیکن میاں نواز شریف کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کانٹری انسسٹ کیا کہ ود ان 30 days افتخار چودھری کو ریسٹور کیا جائے گا. جی جی. لہٰذا یہ انہوں نے اس دوران بھی کافی کوشش کی کہ دیکھو تم نے بھی تمہارے ساتھ بھی ججوں کا سلوک اچھا نہیں رہا. تمہارے زمانے میں تم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. جی جی. ہمارے ساتھ بھی ججوں کا سلوک جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا. تو ابھی موقع ہوا ہے کہ ابھی ججوں کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے. تو تمہاری بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اچھا موقع ہے اور ڈوگر کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا تھا اور یہ چودھری صاحب کو بعد رکھا جائے تو کام چلے گا. لیکن میاں نواز شریف نہیں مانے. لہٰذا وہ جہاد وہ ٹوٹ گیا. تو ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک سیاسی چال چلی تھی کہ نواز لیگ کے ساتھ مل کر وہ ایک ایسا محاذ بنایا ججوں کے خلاف. جنرلوں کے خلاف تو بنا ہی ہوا تھا. جی. وہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں اس میں شامل تھیں. جی. لیکن یہ ججوں کے خلاف بھی ایک محاذ بنایا جائے جو کہ نہیں بنا. لیکن بلکہ صاحب میں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب حکومت ان دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کے اشتراک سے جب مرکز میں حکومت ماضی وجود میں آئی اور پنجاب میں حکومت جو سب سے بڑا صوبہ ہے ماضی وجود میں آئی, اس کے بعد مسلسل عدالتوں کو ریسٹور کرنے کے بارے میں دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے, کبھی دبئی میں کبھی اسلام آباد میں, اور حتیٰ کہ پھر معاہدہ بھی ہوا. بوربن کے اندر معاہدہ اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب اس معاہدے کا متن خود پڑھ رہے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کا یعنی وعدہ کیا ساری قوم کے سامنے کہ ججوں کو جو ہے بحال کر دیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب انہوں نے نہیں کیا تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا وہ قرآن و حدیث ہے معاہدہ جو ہے. اس سے ہمیں مدد ملتی ہے زرداری صاحب کی سیاست سمجھنے میں. جی. وہ کسی وعدے کو اس وقت کے لیے کرتے ہیں جب اس وعدے کی ضرورت ہو اور اس سے پھر بعد میں مکر جاتے ہیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ بعد میں اور بھی معاہدے توڑے گئے ہیں. اور جو ایم کیو ایم ابھی حکومت سے علیحدہ ہوئی ہے اس کی وجہ بھی ایک قسم کی وعدہ خلافی ہے. وہ اس کو سیاست میں کا جزو سمجھتے ہیں کہ سیاست میں تو یہ وعدہ خلافی تو ہوتی ہے, وعدہ خلافی نہ کرے پھر سیاست کیا ہوئی. سیاست کا مرکز اور اس کا دار و مدار ہی وعدہ خلافی میں وعدہ بنانا, وعدے جھوٹے وعدے کرنا اور وعدے توڑنا, یہ تو سیاست ہے. ان کی نظر میں یہ سیاست ہے اور وہ سیاست کیے جا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیونکہ ایم کیو ایم پہلے بھی 3 دفعہ 4 دفعہ حکومت چھوڑ کے جا چکی, پھر واپس آئی, لیکن اس کے بعد زرداری صاحب نے سوچا کہ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ زرداری صاحب تو ایم کیو ایم کے ساتھ اس لیے بغل گیر ہو رہے تھے کہ انہیں مرکز میں اکثریت کی ضرورت تھی حکومت سازی کے لیے, لیکن انہوں نے اس کا نمودل کاف لیگ میں ڈھونڈ لیا اور کاف لیگ کو شامل کر لیا. اب بظاہر عدلی لحاظ سے انہیں اکثریت تو حاصل ہو گئی ہے, ایم کیو ایم کے بغیر بھی ان کی حکومت چل بھی سکتی ہے اور وہ چلا بھی رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس دفعہ جو ایم کیو ایم کی جو اس لیے وہ زیادہ کوئی اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں دکھا رہے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم کے دباؤ ہی کے اوپر زرداری صاحب نے اپنا بڑا دستہ راست ذوالفقار مرزا کو سندھ کی حکومت جو وزیر داخلہ تھے اسے الگ کر دیا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ کشمیر کی جو 2 سیٹوں کا بہانہ جو بنایا جا رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے یہ صرف بہانہ ہے اور مسئلہ دراصل کچھ اور ہے. یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ پہلے ایک سوچ ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلے کرتے ہیں. سوچ یہ تھی کہ یہ لوگ ایم کیو ایم والے بڑے بدمعاش ہیں جی, اور یہ لوگ جو ہیں مجھ سے بھی بڑے 2 قدم آگے ہیں, یہ تو جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہیں, میں تو وعدہ خلافی کرتا ہوں, یہ تو بندے اٹھوا بھی دیتے ہیں, قتل بھی کروا دیتے ہیں, پتہ بھی کھاتے ہیں, مانتے بھی نہیں ہیں. یہ تو ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر آپ نے سندھ پر, کراچی پر اور پاکستان پر حکومت کرنی ہے تو ان کا ساتھ بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اسی آرگنائزیشن فورن فورسز جن کے لیے زرداری صاحب کام کرتے ہیں انہی کے لیے ایم کیو ایم بھی کام کرتی ہے. لہذا ان کا اتحاد اس لحاظ سے فطری تھا. جی جی. اور دوسری لحاظ سے کیونکہ ان کی پرانی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سندھ کے اوپر اور خاص طور پہ کراچی کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں یہ ان دونوں کا غیر فطری ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو کنٹیسٹ کرتے ہیں. جی. ان دونوں چیزوں کا اس میں زرداری صاحب سیاست کر رہے تھے اور اس سیاست میں انہوں نے 4-5 دفعہ اتحاد ٹوٹا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. جی جی. اور وہ واپس آ گئے. اس دفعہ چونکہ بہت دفعہ ہو چکی تھی یہ بات اور اس دفعہ ہر دفعہ یہ شور مچایا انہوں نے. کانسیپٹ 8 دن کے بعد یہ آ جائیں گے رحمان ملک جائے گا برطانیہ,
वहाँ पर वो मिलेगा अल्ताफ हुसैन से और फिर उनको सुलह हो जानी है। तो ये जब शेर आए बहुत दफ़ा कहा जाए तो फिर आखिर में शेर को आना ही पड़ता है, तो लिहाजा इनको ये डिलीवर करना पड़ा। इस दफ़ा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये चूंकि बहुत दफ़ा हो चुका था, कई दफ़ा इत्तेहाद से लदा हुए, कई दफ़ा इत्तेहाद में मुल्क के मफाद की खातिर, आला तर मफादात की खातिर इन चीज़ के लिए वो वापस आते रहे। लेकिन अभी चूंकि ये बात जो थी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, पाकिस्तान को बावर नहीं करा सकते थे कि ये बार बार ये ड्रामा नहीं रचाया जा सकता, इसलिए उनको ये अलहदा होना पड़ा। लेकिन इसके पीछे एक जरदारी साहब की सोच और भी है। आप ज़हन में रखिए कि इन्होंने जो इत्तेहाद बनाया, ये सारी वो पार्टियां हैं जो कि प्रो इंडिया पार्टियां थी जी। MQM प्रो इंडिया, ANP प्रो इंडिया, JUI प्रो इंडिया, ये सारी की सारी इनमें कदर जो चीज़ मुश्तरक कदर थी वो थी प्रो इंडिया जी। इन्होंने एक इंडिया को खुश करना और अमेरिका को खुश करने का ये एक तरीका था जी। लेकिन कंट्री को भी एक मैसेज दिया उन्होंने, कंट्री को ये मैसेज किया उनके तई ये सेकुलर पार्टियाँ थी वो पाकिस्तान में जीत गई हैं जी जी, ये जो प्रो इंडिया पार्टी जीत गई हैं इसलिए। लेकिन जब उन्होंने पोल्स की तरफ देखा तो पोल्स में उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को, इमरान खान को और दूसरी जो कि इनके मुखालिफ थे जी जी, उनको पजीराई हासिल हुई। जब उनको पजीराई हासिल हुई तो फिर उन्होंने अपनी सोच को तब्दील किया कि मैं तो 13% पे आ गया हूँ और ये तो 60 और 70 के दरमियान इनकी पॉपुलैरिटी जा रही है, तो लिहाजा ये जो मेरी स्कीम है ये तो लोगों में तो पॉपुलर नहीं हुई जी। लिहाजा उन्होंने भी ये सोचा कि किस तरीके से ये जो MQM था ख़ास तौर पे, क्योंकि MQM के साथ उनका इत्तेहाद वैसे भी गैर फितरी था, क्योंकि कराची को दोनों चाहते हैं, दोनों कंट्रोल चाहते हैं जी जी। तो MQM के साथ इस दफ़ा क्योंकि बहुत दफ़ा कत्ल गारत हो चुकी, बहुत जानें ज़ाया हो चुकी, बहुत कुछ हो चुका, और बिजली और कत्ल गारत कराची की ये दो मसाइल थे जिनका हल इनके हाथ में था, और चूँकि उन्होंने नहीं किया लिहाजा इनकी बहुत बदनामी हो रही है और 13% पर जो पॉपुलैरिटी इनकी गई इसी वजह से गई, तो जरूरी हो गया था। अच्छा बलबीर साहब, आप देखिए एक चीज़ ये भी देखिए कि आप MQM की फिलॉसफी की क्या है कि वो कराची में किसी को और हिस्सादार बनना देखना चाहते नहीं, वो नहीं चाहते, वो सही समझते हैं कि कराची पे हमारी मोनोपोली है, कराची में रहे, लेकिन वो हमेशा हर हुकूमत के अंदर रहे, अपोजिशन में रहने का उनका मजाज नहीं है, और उन्होंने हुकूमत की सीढ़ी इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अब हुकूमत की सीढ़ी में इस्तेमाल होकर वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी उन्होंने जाने का प्लान किया और हुआ भी। और देखिए कि पीपल्स पार्टी के तवसर से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में भी एक सीट ले ली, आज़ाद कश्मीर की असेंबली में भी जाकर उन्होंने सीट ले ली, इलेक्शन भी हुआ। खुद ये चाहते हैं कि कराची, ये किसी और सियासी पार्टी को कराची में दाखिल होने देना नहीं चाहते, और ये खुद चाहते हैं कि भी दूसरी पार्टी जो है हमें वो मुल्क के दूसरे हिस्से में भी हमें जगह दें। तो आप इस कंट्राडिक्शन के बारे में क्या कहेंगे? ये मैं उस्मान सेंटर में नौकरी करता था, ये 70s की बात है, अयूब खान के खिलाफ बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे जी। और वहाँ पर एक CIA का अफसर था सेंटो में जी, उसने एक पेपर, कॉन्फिडेंशियल पेपर लिखा और सर्कुलेट किया, और उसमें उसने एक बात जो कि हम सब जानते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते हैं रूरल एरियाज हैं, ज़्यादातर लोग तो गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, लेकिन जब हुकूमत को ख़त्म करते हैं शहरों के लोग जी। पाकिस्तान के तमाम शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर रूरल एरिया के लोग और शहरों के लोग की ओपिनियन में कोई फ़र्क नहीं होता जी, सिवाय कराची शहर के। अच्छा, कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर वो लोग बसते हैं जो कि उसके आसपास के लोगों से मुख्तलिफ हैं। लिहाजा उसने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर आपने किसी पॉपुलर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना हो तो कराची से किया जा सकता है जी। देखिए, और ये उसके बाद ये मैं 1970 की बात कर रहा हूँ जी, 41 साल हो गए इसको, और उस वक़्त से ये कोशिश कर रहे थे कि कराची में कोई पार्टी बनाए। जबकि जब ये टैक्सी ड्राइविंग करने के लिए अल्ताफ हुसैन कराची से अमेरिका गया जी, तो उनको वो बंदा मिल गया जो कि कराची को उनको डिलीवर कर सकता था। वो डेमागोग था जो कि वो तरीके जो कि एक माफिया के लीडर के होते हैं जी, उनको से वो वाकिफ था, नेचुरल था बल्कि उस चीज़ में। जब वो बंदा मिल गया तो उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया और इसको आगे लाए। अभी उनका फलसफा उस वक़्त तक सिर्फ ये था कि अमेरिका के इमदाद और उसके काम के लिए जी कराची में गड़बड़ करा सकें, और कराची के ऊपर उनका कंट्रोल हुआ और कराची में गड़बड़, लिहाजा उन्होंने पार्टी बनाई ही कत्ल वारत के लिए थी। आपको याद है शुरू से ही जी जी, बोरी बंद लाशें, भक्ता, ये सब चीज़ें वहाँ पे
एक फैशन के तौर पर पहली बात थी जिसका कि मिलिटेंट डिक्टेटर जो था वो न्यूक्लियस था। जी जी। और ये सब जो इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं ये सब जो है इनके ऊपर कत्ल के मुकदमे और कत्ल किए हुए हैं। जी जी। तो ये एक इसका, लेकिन बाद में जब उसकी अपोजिशन भी हुई और बड़ी सख्त अपोजिशन हुई, यानी इनको टेररिस्ट जमात भी कहा गया, उनको एंटी स्टेट भी कहा गया, इंडियन एजेंट भी कहा गया, उनको सिंध का डिवीजन करने के लिए इन पर वो भी इल्ज़ाम लगा कि ये जनापुर बनाना चाहते हैं, अलहदा स्टेट, कराची को अलहदा शहर बनाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा भी कि हम सिंगापुर बनाना चाहते हैं अलहदा स्टेट। जैसे सिंगापुर कितना ज़बरदस्त छोटा सा एक शहर ही है ना, जी जी, और मुल्क बन गया है, तो कराची भी वैसे सिंगापुर की तरह एक अलहदा शहर है लेकिन वो मुल्क बन सकता है। तो ये उनकी सोचें जब हुई तो फिर वो खौफजदा हुए, सिंधी भी और पाकिस्तान के सारे लोग भी। लेकिन ऋषभ आप, ये तो एक बात बिल्कुल हकीकत है कि जब अल्ताफ हुसैन साहब भारत गए और भारत के अंदर जो जाकर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने, यानी आप वो तकरीर देखी जा सकती है, आज भी वो यूट्यूब पे मौजूद है और बहुत से लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जहाँ जाके उन्होंने पाकिस्तान को एक ब्लेंडर कहा, पाकिस्तान को ब्लेंडर कहा और बाकायदा फिर हिंदुस्तान से दरख्वास्त की कि अगर दोबारा हमें वापस आना पड़ा तो आप मेहरबानी करके हमें माफ कर दीजिए, हमें रहने की इजाजत दीजिए। ये तो कहता है कि, और फिर इस बात जब अल्ताफ साहब अभी इस बात को डिनाई नहीं करते, वो जो कहते हैं मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है जी। तो ये एजेंडा, ये तो फिर इसके बावजूद भी ऐसी स्टेटमेंट देने वाली पार्टी जो है, इसका जो कायद ऐसा यानी बयान दे, उसके बाद फिर वो कैसे हुकूमत यानी हुकूमत से शामिल किया जाता है? ये तो खूबसूरती है ना, इसी को माफिया इसी को कहते हैं। माफिया के एक ही कानून होता है, माफिया कानून ये होता है कि जो लीडर कहे वो ही कानून है। आप देखते हैं कि इनकी मीटिंग होती है, सब कॉपी पेंसिल लेके बैठे होते हैं जी जी, और जब तकरीर करते हैं कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन के फलसफे के मुताबिक। अल्ताफ हुसैन का फलसफा क्या है वो कभी किसी ने बताया। जी जी, उनका फलसफा ये है कि पावर जो है उसके पास है जिसके हाथ में गन है। जी जी, और चूंकि इस वक्त फौज के हाथ में गन है तो अगर फौज को तुम डरा धमका सकते हो तो फिर तुम मुल्क पर कब्जा कर सकते हो। तो तकरीबन जो कि आजकल हम तकफीरियों का जिक्र करते हैं, फलसफा उनका भी यही है। हर जगह पर जहाँ पर एक मिनॉरिटी मेजॉरिटी को रूल करना चाहती है वो गन लेकर ही करती है, और इन्होंने भी अपने हाथ में गन पकड़ ली। फिर बाद में जब रिएक्शन हुआ उसका, तो एक तो वो जो जिसको ये पक्का किला का किस्सा कहते हैं जहाँ पर इनके कत्ल हुए बहुत सारे लोग, फिर फौज ने इनको खूब मारा भी। यानी ये जो खासतौर पे ये नवाज शरीफ का ज़माना था जब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ कोर कमांडर रह चुका था, वो वाकिफ था इनसे बहुत अच्छी तरह, कराची के लोगों से। और जब वो चीफ आर्मी स्टाफ बना तो फिर उन्होंने इनका कला कमा किया। उस वक्त से अल्ताफ हुसैन जो भागा है मुल्क छोड़ के, उसी वक्त भागा है। फिर जब ये भागने का किस्सा आया तो फिर उनको जो टास्क देने वाले हैं, जी जी, जो पहले तो सिर्फ जनापुर और सिंगापुर बनाने का लाता था, जी जी, अभी उनको नए टास्क दिए गए और नया टास्क उनको मिला पाकिस्तान को तोड़ने का। जी, और पाकिस्तान तोड़ने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप एक तो आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बड़ा जिक्र करें। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जिक्र हुआ तो उन्होंने भी अपना एक ड्राफ्ट पेश किया। जी जी, वो ड्राफ्ट जो था वो हिंदुस्तान से आया था, हिंदुओं ने लिखा था, हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए। उसके जो ऑथर हैं वो शायद किसी ने मुझे बताया शायद कि वो यहाँ के लॉयर हैं जो यूके में रहते हैं, जी, हिंदू वकील हैं जिन्होंने वो ड्राफ्ट लिखा, और वहाँ पर 2.5 सब्जेक्ट, यानी एक डिफेंस, एक फॉरेन अफेयर्स और करेंसी। फाइनेंस पूरा नहीं, सिर्फ करेंसी जो है, ये 3 सब्जेक्ट जो सेंटर के पास रहनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंसेस को दे दी जाए। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये समुद्र का पहला जो 3 मील का एरिया वो भी सूबे के पास होना चाहिए, उसके बाद वफाक को मिलना चाहिए जो होना चाहिए, यानी जो, और उसके बाद उन्होंने यानी उसमें अपने जो बिल है उसके अंदर उन्होंने जो यूगोस्लाविया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका हवाला दिया है ताकि वो ढीली ढाली कन्वेंशन, ताकि उसके बाद वो जब टूटा तो सर्बिया और बोस्निया और सारे मुल्क अलग अलग हो गए वहां से। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनके जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया, कमेंट भी नहीं किया। आज मेरे ख्याल में ये रफा पार्टी पहली पार्टी है जो कि खुलकर इस पर कमेंट कर रही है कि ये ड्राफ्ट हिंदुस्तान का था, हिंदुओं को बनाया हुआ था और उसका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है, और पाकिस्तान को तोड़ने का मॉडल उनका यूगोस्लाविया है। जी जी, और यूगोस्लाविया का मॉडल ये है कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाई जाए जिसमें कि सेंटर के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल उसके हाथ में ना रहे। जी जी, जब सूबों के ऊपर सेंटर डिपेंड हो जाएगा तो सूबे हाकम होंगे, सेंटर तो हाकम नहीं होगा। सही, और इस तरीके से वो यूगोस्लाविया टूटा।
اسی طریقے سے کسی زمانے میں کوئی ایسے لوگ تھے ناقبت اندیش جنہوں نے جب سوویت یونین کا کانسٹیٹیوشن لکھا تو اس میں بھی یہ کلوز لکھ دیا کہ یہ سیسیشن یعنی کہ آپ ووٹ دیں تو آپ فیڈریشن سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، کنفیڈریشن بنایا گیا، تو اس کنفیڈریشن کے ذریعے سے انہوں نے کنفیڈریشن کو توڑ کے وہ ابھی 14 ملک آزاد ہو گئے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان تو بڑے ہیں اور بڑے بالوطن اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ یہ 2.5 سبجیکٹ رہنے دیجیے سینٹر کے پاس تو باقی توڑ لیے جائیں۔ یعنی اس خطرے کی ڈیپتھ تک وہ نہیں پہنچے، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں اس ڈیپتھ، یعنی اس خطرے کی گھنٹی کو اچھی طرح اس کا کمنٹ تک نہیں کر سکے، ٹھیک طریقے سے کمنٹ تک کسی نے نہیں کیا کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ مجیب الرحمان چاہ رہا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی مجیب الرحمان کو بھی تو ہم غدار نہیں کہتے نا، ہم کہتے ہیں وہ الیکشن جیت گیا تھا اس کو پاور ہینڈ اوور ہو جانی چاہیے تھی، یہ نہیں ہم سوچتے کہ ان کے 6 پوائنٹ بھی یہی تھے جو آج ایم کیو ایم کے۔ اچھا فاروق صاحب، برگی صاحب یہ فرمائیے کہ اب ان کی تبدیلی، اب انہوں نے دیکھیے ان کا جو کراچی میں جو گورنر تھا، سندھ میں جو گورنر تھے وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے ہیں، اور ریزائن صوبائی حکومت سے بھی یعنی ریزائن کر دیا ہے، مرکز سے بھی ریزائن کر دیا، اور یہ باقاعدہ اپوزیشن کے لیے انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے۔ اب اس تبدیلی کے کراچی کے حالات میں کیا اثر پڑیں گے، جبکہ وہ وہاں ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ بڑا شدت اختیار کر چکا ہے؟ یہ ٹارگٹ کلنگ کو سٹاپ اخیر میں 2 طریقے سے ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ پولیس کو، رینجرز کو یا فوج کو جو بھی ادھر آپریٹ کر رہی ہو اس کو کمپلیٹ اختیارات ہوں، اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو تو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ پہلے بھی جب ٹھیک ہوا تھے تو جنرل بابر کو جو اختیار دیے گئے تھے اور اس نے ٹھیک کر دیا تھا، پولیس کے ذریعے کرا تھا، فوج تو نہیں بلائی تھی، اور اس کے بعد یہ کراچی میں انمان ہو گیا تھا۔ تو اگر آج بھی کرنا ہے تو ذوالفقار مرزا کا بھی یہی فارمولہ ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ نہ ہم کو اختیار دیا جائے اور یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو، پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے ملازم کیا ایم کیو ایم کی انٹرفیئرنس نہ ہو، وہ حکومت میں نہ بیٹھی ہو تو ہم یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی سارا ڈرامہ جو شنید یہی ہے کہ بھی یہ بالآخر اگر ان کی بات اگر طے ہوگی تو یہ اس معاملہ زرداری صاحب کے ذہن میں جو ڈرافٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2 سیٹیں کراچی کی جو ہیں وہ تو بے شک ان کو دے دی جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی وہ اتحادی بھی بن جائیں گے، کشمیر کے اندر حکومت بھی جو ہے پیپلز پارٹی کی بن گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا کو ان کر دیا جائے گا، پھر ایم کیو ایم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کا مطالبہ مان لیا ہے، 2 سیٹیں آپ کو جو دے دی ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کے، اور اس طرح آپ ذوالفقار مرزا کی جو تعیناتی دوبارہ اس کو مان لیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک چال ہو سکتی ہے؟ یہ زرداری صاحب کی سیاست ہے اسی قسم کی ہے، کچھ لو کچھ دو، اور ابھی فی الحال اگر دینا زیادہ پڑتا ہے دے دو، پھر بعد میں رسی کھینچ لینا اور واپس لے لینا۔ نہیں، ایک شنید تو یہ بھی ہے جی کہ بھی وہ جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں فاروق نائک صاحب، ان کو سندھ کا گورنر بنایا جا رہا ہے، اور بابر روان کو سینٹ کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے، اور ذوالفقار روان صاحب کو سندھ کا چیف منسٹر بنا کے لایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ بات کہاں تک درست ہے، لیکن یہ کہ ایم کیو ایم کو دباؤ کے لیے یہ تمہارا سیٹ اس کا بھی اعلان ہو، یہ خبریں خود چھوڑی جاتی ہیں، یہ بھی سیاست کا حصہ ہے، خبریں چھوڑی جاتی ہیں تو لوگوں کا ریئیکشن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں، اور وہ تاثر اگر یہ ملے کہ یہ ویلکم ہے، یہ چیز چلے گی تو پھر چلا دیتے ہیں، اگر ریئیکشن جو ہے وہ ایڈورس ہو جائے اور پھر اس کو نہیں چلاتے تو یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ لیجٹمیٹ حصہ ہے، یہ الاؤڈ ہے۔ اچھا اب ٹھیک ہے، بلوچستان میں آتا ہوں بلوچستان کے بارے میں، یعنی بلوچستان کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں برگر صاحب کے حالات ہمارے بڑے دگرگوں ہیں اور بڑے حالات خراب چل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے کی نسبت حالات کچھ تھوڑے کم خراب ہیں، لیکن اب بھی خراب ہیں، اور کوئی ابھی تک اس کا کوئی پائیدار حل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ آپ کو کہ رفاہ پارٹی آپ نے اس میں آپ نے لانچ کی ہے، آپ کے پاس اس حالات میں، اس سینیریو میں بلوچستان کا حل کیا ہے؟ ہمیشہ سیاست جو ان کا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ جوڑ توڑ کرتے رہیں، یعنی نمبرز گیم جو ہے اس کو کسی طریقے سیدھا کر کے گیٹ یور وے، اگر وہ نمبرز گیم گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کسی اور کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ ہماری سوچ یہ ہے جو کہ دنیا میں جمہوریتیں جہاں پر چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آرگومنٹ دیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اس کے حساب سے آپ ووٹ لیں اور اس کے ساتھ ملک چلائیں۔ ابھی بلوچستان جو ہے یہ سب پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور چونکہ نام اس کا بلوچستان ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس میں سب بلوچ رہتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بلوچستان کی آبادی 7 ملین ہے، جس میں بلوچ جو ہے وہ 2.5 ملین ہے، 3 ملین جو ہیں وہ ہیں پٹھان پختون، اور باقی 1.5 ملین جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ، پنجابی، اردو سپیکنگ اور
छोटे ट्राइब्स हैं जिनकी ज़बान ब्राह्वी बहुत सबसे बड़ा ट्राइब है, जी। ब्राह्वी जो है उनकी ज़बान लहदा, वो सबसे पुराने लोग वही हैं, ओरिजिनल लोग बलूचिस्तान के जो ब्राह्वी है, ब्राह्वी है, और उनकी ब्राह्वी ज़बान है, उनकी ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो उस 1.5 मिलियन में शामिल है। तो भी इन कंट्रास्ट पंजाब में 8 मिलियन बलोच हैं, अच्छा, सिंध में 6 मिलियन बलोच हैं, आसफ ज़रदारी खुद बलोच है, पाकिस्तान का एक और प्रेसिडेंट फारूक लगारी वो भी बलोच था। जी। तो अगर ये जो पहले ये जो हमारे साथ ये जो जफर जमाली भी बलोच थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम लेकिन मिनिस्टर 2 प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर, यानी तो अगर हमने जुल्म ही करना होता पंजाबियों ने, जिनको हमेशा ब्लेम किया जाता जी, जी, है, जी। तो उधर करते जहाँ ये माइनॉरिटी हैं। तुम्हारे पास अपने 8 मिलियन बलोच तो पंजाब में रहते हैं, उधर जुल्म करते, 6 मिलियन बलोच जो है सिंध में रहते हैं, उधर जुल्म करते। तो ये जहाँ बलोचों की हुकूमत है वहाँ जुल्म कैसे हो रहा है? तो पहली जो बात है ना, हम एक डायलॉग बोलना शुरू करते हैं, जो कि जैसे मनीष पाकिस्तान ने बोला कि हम उनका इस्तेसाल कर रहे हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है, यानी बुनियाद झूठ से स्टार्ट होती है। जी, जी। ये सबवर्शन का प्रोपेगेंडा इंडिया से आता है, जी जी, और हमारे सियासतदान, और जिसमें कुछ लोग जिनको जो कि NGOs कहलाते हैं, जैसे आसमा जहांगीर है, जी, जी। वो ये डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे हुद भाई है, इसके लोग हैं, वो डायलॉग बोलते हैं कि बलोचियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। पहले इस पाकिस्तानी के साथ हम बहुत जुल्म कर रहे थे, अभी आज का बलोचियों के साथ जुल्म। अभी हकीकत ये नहीं है, सुबाई मुनाफरत फैलाई जा रही है, मुनाफरत फैलाई जा रही है, और इसी की वजह से पाकिस्तान को तोड़ने से पहले मुनाफरत फैलानी है ना। जी जी, तो बलोचियों के साथ मुनाफरत फैलाई, तो आज हम कहते हैं कि हमने बलोचियों के साथ बहुत ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली भाइयों के साथ बहुत जुल्म और ज्यादतियाँ की, वो अलहदा हो गए। आज वही हम बलोचियों के साथ जुल्म ज्यादतियाँ कर रहे हैं। हम कहते हैं भले यार रुक जाओ, बताओ कौन सा जुल्म, कौन सी ज्यादती हुई तुम्हारे साथ? हमारे पास तो अगर 2 कमीजें हों तो मैं 2 बनाने भी हो तो हम तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लोग तो जो है वो तो आपस से बाहर हो जाते हैं जब आपने किसी भाई को जुल्म करना तो दरकिनार, क्या मुसीबत में देखते हैं, मुसीबत में देख के उनका इतना दिल सीख जाता है कि वो अपना तन मन धन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन किसके साथ जुल्म कर रहा है? यानी ये पहले ये डायलॉग मान होने चाहिए, कौन जुल्म करता है? कर रहा है, मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा, बलोचियों का साथ खड़ा होकर उस जुल्म का खत्म करूंगा। जुल्म बताओ तो सही, कौन सा जुल्म है? अभी जुल्म के 2 बताए गए आपको। एक तो यह है कि आपकी सुई गैस जो है वो पंजाब इस्तेमाल करता है, हमारे यहाँ पैदा होती है, ठीक है। आपके यहाँ गंदम पैदा नहीं होती है, आपके यहाँ आलू पैदा नहीं होता, प्याज पैदा नहीं होता, वो पंजाब से आता है। आप आलू प्याज गंदम पैसे दे के लेते हो ना, जी जी, कि पंजाब के इस्तेसाल कर रहे हो। हम अगर सुई गैस लेते हैं तो पैसे दे के लेते हैं ना, जी, कि बलूचिस्तान के इस्तेसाल कर रहे हैं। यानी ये भी एक सेकंड आर्गूमेंट है। लेकिन आप नहीं समझते कि सियासी हुकूमतें जो वहाँ पे चल रही हैं दरअसल वो इस्तेसाल करती हैं दरअसल अवाम का, क्योंकि उसमें जो खर्च नहीं किया जाता। अब ये देखिए ना, अब NFC अवार्ड के तहत पहली दफा बलूचिस्तान का बजट जो है डबल कर दिया गया है, लेकिन ये है कि उनका बजट का जो फायदा जो ग्रॉस रूट तक जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है इस वक्त। देखिए, नफरियाती सियासत आसान सियासत है। यानी आप देखें गाँव में भी 2 पार्टियां बन जाती हैं और एक दूसरे के साथ मुकाबला कर जाते हैं, और उनमें बाज़ औक़ात वो चचाजाद भाई होते हैं, बाज़ औक़ात एक ही ट्राइब के होते हैं, बाज़ औक़ात एक सेक्ट के होते हैं, लेकिन दुश्मनाती सियासत है उसमें है कि मेरा एक ग्रोह बन जाता है, आपका अपना ग्रोह हो जाता है। सियासत में भी फिर हम अपने अपने ग्रोह को साथ लेके चलते हैं। नफरियाती सियासत जो है वो सबसे आसान सियासत है जी, किसी न किसी के खिलाफ नफरत पैदा की जाए जी। और पाकिस्तान की अभी तक बुनियाद जो है वो नफरियाती सियासत पर, जब से कायद-ए-आज़म कायद-ए-मिल्लत ने आंखें बंद की हैं, हमारे यहाँ नफरियाती सियासत चली है। और अगर आज अब रफा पार्टी क्यों बनाते हैं हम, क्यों ये जद्दा गाड़ के खड़े शुरू हो गए? क्योंकि ये नफरियाती सियासत का डायलॉग, पहले तो हम इसको एक्सपोज करें कि क्या डायलॉग बोला जाता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा, जाती हो रही जी, कोई जुल्म की, कोई जाति की कोई बात नहीं बताता, और जो जुल्म जाति बताई जाती है वो झूठ निकलती है। जैसे मैंने बताया ना कि हमारी सुई गैस लेके पंजाबी खा जाते हैं जी। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर क्योंकि पानी नहीं होता तो उनको तो आप खाने पीने के लिए भी चीज़ें मुयस्सर नहीं है बलोचों को, जी जी, तो वो पंजाब से जाती हैं।
तो हम वो एहसान करते हैं, उनके ऊपर पैसे लेते हैं, वो सुई गैस देते हैं, तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं। अगर वहां से कोई मादनियात दरियाफ्त हो जाती हैं, कोयला निकलता है, तो वो कोयला आप बेचते हैं, आप कीमत आप डिसाइड करते हैं ना जी। कोयला तो हमेशा से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मिल्कियत रहा है। पुराने ज़माने में भी ये जो चीज़ जो सरफेस के करीब होती है, जी जी वो मादनियात जो कि सरफेस के करीब हो, वो हमेशा प्रोविंस की मिल्कियत रही है। जी जी। जो डीप डाउन हो, जैसे तेल हो, गैस हो, इसकी चीजें, वो वफाक की मिल्कियत है, उसमें भी रॉयल्टी इनको मिलती है, सूबे को रॉयल्टी सूबे को रॉयल्टी मिलती है। यानी ये भी ये है कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती की वजह तो बताओ तो सही, क्या कौन सा जुल्म कौन सी ज्यादती हो रही। तो पहला झूठ। दूसरा है कि वो जो बताते हैं, जैसे ईस्ट पाकिस्तान का बताता है कि जूट से हमारी बड़ी इनकम होती है और सारा ज़र मुबादला वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन साथ हकीकत ये थी कि आखिर में जहाँ तक तुम पैसा जो इस्तेमाल होता है ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान में, वो तो रुपया इस्तेमाल होता है ना। जी जी। फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज तो कन्वर्ट हो जाता है रुपए में, फिर आपके और मेरे इस्तेमाल में आता है। जी जी। लेकिन जो टोटल इकट्ठा होता है जो पैसा, जो अगर आपने जूट बेची तो आपको जो स्टर्लिंग या डॉलर मिला, वो रुपए में कन्वर्ट होकर ईस्ट पाकिस्तान में रहा या वेस्ट पाकिस्तान में चला गया? ईस्ट पाकिस्तान में गया। ईस्ट पाकिस्तान में रहा ना। तो ये भी झूठ, वो खा जाता है। कैसे खा जाता है यार? दूसरा है कि हकीकत ये थी कि बजट डिफिसिट एरिया था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान की से रेमिटेंस जहाँ तक बजटरी तल्लक था, उसमें हमारी कमाई, हमारा टैक्स वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पर खर्च होता, नॉट द अदर वे अराउंड। ये भी गलत बात थी। लेकिन सियासतदान को जिसको कि नफरियाती सियासत आसान लगती है, वो किसी न किसी और को ब्लेम करना आसान लगता है, इसलिए वो नफरियाती सियासत को आसान समझते हैं। ठीक है सर, मैं और आगे चलता हूँ क्योंकि एक मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपसे किया। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर से ये बहस चल रही है, ये अफगानिस्तान के बारे में, ये जंग हमारी है, ये पराई जंग है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के कुछ सियासतदान, इसमें इमरान खान, जमात इस्लामी के मनव्वर हसन साहब और अब नवाज शरीफ साहब भी वो ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है ये हमारी नहीं है, ये अमेरिका की जंग है, ये पराई जंग है। जबकि जरदारी साहब और गिलानी साहब और इस तरह की जो दूसरी जो सेक्युलर पार्टियां, वो कहती हैं कि नहीं, ये जंग जो है ये हमारी है, उसमें ANP भी शामिल है। आप क्या समझते हैं कि मतलब भाई ये क्या फौज को इस बात का इदराक है, और क्या इस बहस के अंदर खुदा न खास्ता हमारी फौज को तो नुकसान ही पहुंचेगा, या इसके वजह से क्या हमारे मुल्क को तो नहीं को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा? या मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, और ये फजूल बहस है, और इस बहस को भी इदराक फौज को होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सियासतदानों को इसका इदराक नहीं है कि इसका नुकसान कितना हो रहा है। पहले हमें हकीकत को जानना चाहिए कि है क्या है। ये कि अमेरिका को 9/11 में हमला हुआ, उससे पहले अफगानिस्तान के मुतल्लिक उनका एम्बिवलेंट एटीट्यूड था, वो कोई मतलब ना दोस्त थे ना दुश्मन थे। लेकिन जब 9/11 हमला हुआ तो उसामा बिन लादेन और अल-कायदा का जिक्र हुआ, तो फ़ौरन उन्होंने फैसला किया कि हम अफगानिस्तान पे हमला करना चाहते हैं। अफगानिस्तान पे हमला किया, तालिबान की हुकूमत को चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद वो गए तो नहीं ना। 10 साल हो गए वही बैठे हुए हैं। जी जी। कोई भी मुल्क उसके ऊपर बाहर की फौज आके बैठ जाए तो उनके खिलाफ लोग हो जाते हैं। लिहाजा ये जंग जो रेजिस्टेंस थी ये नेचुरल थी, क्योंकि आप 10 साल से उधर बैठे हुए, फॉरेन फोर्सेज हैं, और बड़ा आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लिया जो भी लिया है, लेकिन एज फार अफगान इज कंसर्न उसके लिए तो बाहर की फोर्सेज हैं, ये बाहर के लोग काबिज हो गए हैं, वो उनके खिलाफ जंग कर रहे हैं। जी जी। अभी दूसरी जंग जो थी कि ये अल-कायदा एक तकफीरी फलसफा लेकर आई थी इजिप्ट से। ये तकफीर जो है ये पाकिस्तान की पैदावार नहीं है जी। ये किसी और जगह की पैदावार नहीं, ये पैदावार है इजिप्ट की, और उसको क्रिएट करने वाले यहूदी हैं। और उनको कैसे इसका ख्याल आया? उनको इसलिए ख्याल आया क्योंकि ये ख्वाजी वाजी का तो उनको पता होता है ना कि ये बातें इस्लाम में होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि ये जो नासिर है, जमाल अब्दुल नासिर, उसने अरब नेशनलिज्म का नारा लगाया, वो बड़ा पावरफुल हो गया, उसकी बड़ी पजीराई हुई और उसने सुएज कनाल को नेशनलाइज कर लिया। तो उन्होंने ये तकफीरी फ़िरका कायम किया। उन्होंने कहा ये तो नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म का नारा लग रहा है, ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये गैर शरई और गैर इस्लामी हुकूमत है, इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद होनी चाहिए। नासिर ने तो उन लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ फांसी लगाया। जी। देन दे मेड अ कम बैक,
اور انہوں نے انور سادات کو مار دیا. جی. اور پھر اس کے بعد انور سادات کا مارنے کے بعد جس میں کہ عامر الظواہری واز ون آف دوز ہو واز ارسٹڈ. جی جی. اس کو 8 سال قید ہوئی اور نے قید کاٹی, اور جب وہ قید ختم کرنے کے بعد جب باہر نکلا تو یہ ادھر پہنچ گیا, افغانستان گیا. افغانستان میں اس وقت جو لوگ جہاد کر رہے تھے وہ عبداللہ اعظم کے لائے ہوئے لوگ تھے. وہ فلسطینی تھا, ایجپٹ میں رہتا تھا, اور اس نے مسلمانوں کا سے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل تو بالکل سب سے بڑی. عبداللہ صالح نظام کی بات. عبداللہ صالح نظام. جی. عبداللہ اعظم جو ہیں وہ انہوں نے جو ہی سوویت فورسز باہر گئیں انہوں نے کہا جہاد ختم ہو گیا, ہمارا جہاد کامیاب ہو گیا, ہم نے دشمن کو شکست دی اور دشمن نے ہمارے علاقے کو چھوڑ کر باہر نکل گیا. جی. لیکن یہ دوسرا جو تھا وہ یہ تھا, تکفیری فلسفہ کیا ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑو, اس ملک میں جاؤ جہاں پر تم اپنی حکومت قائم کر سکتے ہو, وہاں حکومت قائم کرو اور پھر اس ملک کے طاقت کے زور کے اوپر باقی دنیا کو فتح کرو. ابھی یہ جو ان کا فلسفہ ہے اتنا ایسا ہے جس کو کہ آپ لکھ دیں, اور جو لکھتے بھی ہیں لکھ دیں تو پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بڑا بواد مل جاتا ہے. نہیں, اب آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری لڑائی اب تکفیریوں کے ساتھ ہے. پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ تکفیریوں کے ساتھ ہے, اس پروگرام میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری لڑائی تکفیریوں کے ساتھ ہے. تو آپ کی پارٹی کے پاس کیا حل ہے ان تکفیریوں کے ساتھ لڑائی کا؟ کیا حل ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات شروع کر دی ہے, اور دوسرے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اور بالآخر ہر جنگ کا جو انجام ہوتا ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہوتا ہے. تو کیا ہمیں اس تکفیری گروپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تکفیری جو خارجی پرانے تھے ان کا اخیر میں کچھ توبہ کریں گے. تکفیری کہتے ہیں یا پاکستانی طالبان کو پچھلے پروگرام میں آپ نے تکفیری کہا, آپ نے افغانستان کے طالبان کو تکفیری کہا, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں, مذاکرات سب سے ہونی چاہیے. ہمیں خدا نے کسی کو حق نہیں دیا کہ آپ کسی کو بغیر موقع دیے ہوئے قتل کریں. جی. جیسے ان کو اگر حق نہیں ہے تو ہمیں بھی حق نہیں ہے. یہ حق کسی کو بھی خدا نے نہیں دیا انسان کی جان لینے کا, لہذا ان کے پاس بھی توبہ کا رستہ تو ہے. جی. تو ہمیشہ یہی ہوا ہے, ہم نے توبہ کا رستہ کبھی بند نہیں کر سکتے. مذاکرات کس بات کے ہوں گے؟ جی. کہ تم مسلمان کا ہاتھوں مسلمان کا قتل جو ہے اسے سب سے عظیم گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا. جی جی. گناہ کو جہاد کہہ رہے ہیں. کسی ایک بے گناہ کی جان لے لینا ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے اسلام کے اندر, اور کسی ایک کی جان بچا دینا ساری انسانیت کی جان بچا دینے کے مترادف ہے. ہم تو انسانیت کے بات ہے, یہ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں. یعنی کہ کافر کو بھی آپ مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کسی انسان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں. لہٰذا آپ کو یہ آرگومنٹ ایڈوانس ہو رہی ہے, پاکستان میں نہیں ہو رہی. ہم یہ چاہتے ہیں, تو آپ حل پوچھ رہے ہیں نا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جو صحیح جہاد تھا جس کا عبداللہ اعظم ذکر کرتا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو سکتا. شریعت کے نفاذ کے لیے جہاد نہیں ہو سکتا. شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو کیجئے, لیکن وہ سیاسی ہوگی. جیسے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیوں کا ہے نا, یہ منشور ہے نا کہ ہم پاکستان میں شریعت کا نظام لانا چاہتے ہیں, وہ سیاسی جدوجہد کر رہی ہے نا. ان کو کسی نے منع کیا ہے, ان کو اجازت ہے, ان کے ممبر الیکٹ ہوتے ہیں. تو لیکن جہاد نہیں ہو سکتا شریعت کے نفاذ کے لیے. اور جو شریعت کے نفاذ کے لیے, اور شریعت بھی وہ جو کہ ان کے سوچ میں شریعت ہے, جس شریعت کو یعنی آپ کو تو خوفزدہ کرنے والی شریعت ہے نا, جس میں کہ لڑکی جس کی اسکول جاتی ہو اس کا قتل جائز ہے, جس کی داڑھی نہ ہو اس کا قتل جائز ہے, جو آدمی ویڈیو جس کے گھر میں ہو یا ٹی وی ہو وہ اس کا قتل جائز ہے. جب شریعت کا سوچ دیکھیں کیسی. دوسرے اس کے لیے جہاد, یہ دونوں چیزیں عام مسلمان 99% ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی. اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے اس بات کے اوپر. یہ انہوں نے جہاد کیا, ہم ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں. انہوں نے افغانستان میں جہاد کیا, انہوں نے عراق میں جہاد کیا, انہوں نے فلسطین میں جہاد کیا, اور یہ ان کا جہاد جو ہے یہ جائز ہے. عبداللہ اعظم ان کو لے کے آیا تھا. لیکن جہاز شریعت کے نفاذ کے لیے نہیں ہو سکتا, اور مسلمان کے قتل کے لیے جہاز کا نہیں ہو سکتا. اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اچھا برگر صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ یہ یعنی جو تکفیری جو آئیڈیا ہے یہ ایجپٹ سے آیا ہے, مصر میں آیا. اس مصر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور لیبیا, یمن, سیریا, ایجپٹ تمام اس لہر سے متاثر ہو رہے ہیں. وہاں میں تکفیریوں کا ہمیں کوئی رول نظر نہیں آ رہا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا, یہ آئیڈیا ہمارے پاس آیا جب ادھر سے ڈسکارڈ ہو گیا تھا.
ایجپٹ میں یہ جو تکفیریوں کے جو فاؤنڈر وغیرہ تھے ان کو پھانسی لگا دیا گیا تھا. پھر اس کے خلاف کیونکہ جامعہ الازہر نے بہت کام کیا جی اور انہوں نے اس کو اس آئیڈیا کے خلاف ریلیجس لینگویج استعمال کر کے انہوں نے اس کو ڈسکریڈٹ کیا اور یہ آئیڈیا جو تھا وہ جنرلی ڈسکریڈٹ ہو گیا اور اس کے جو ریمننٹس تھے وہ طائب ہو گئے اور انہوں نے جماعت اسلامی جیسے پاکستان میں ہے اس قسم کی جماعتیں ایجپٹ میں بھی بن گئیں جس کو اخوان المسلمین کہتے ہیں. جی جی. تو تکفیریوں نے اپنے آپ کو یعنی وہ اسلام شریعت کے لیے جہاد کرنے سے طائب ہو کر انہوں نے شریعت کے لیے سیاسی جدوجہد کا پروگرام بنا لیا. وہاں پر یہ آئیڈیا آیا, وہاں سے ابتدا ہوئی, وہاں پر ڈسکریڈٹ ہوا اور اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی انٹو سارٹ آف جماعت اسلامی. یہی بات افغانستان میں بھی ہو سکتی ہے اور یہی ڈیوٹی ہماری جماعت اسلامی اور ہمارے یہاں JUI اور دوسرے مذہبی جماعتیں ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے اور ریسنٹلی انہیں فتوے دیے بھی ہے. نہیں لیکن جماعت اسلامی تو آپ دیکھیں کہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے, اگر آپ سید مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھیں تو وہ تو اسلامی حکومت جو ہے ایک سیاسی جدوجہد کے ساتھ لانا چاہتے ہیں اور وہ باقاعدہ انتخابات میں ان کی جماعت حصہ بھی لیتی ہے, دوسرے لوگ بھی حصہ لیتے ہیں. اور جہاں تک تکفیری گروہ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بزور شمشیر اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن وہ تو نہیں لانا چاہتے. لیکن آپ دیکھیں ان کے جو قائدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, یہ جنگ جو ہماری نہیں ہے, یہ جنگ امریکہ کی ہے اور ہم خامخواہ اس پرائی جنگ میں کود کے اپنے آپ کو یعنی اپنے ملک میں آگ لگا رہے ہیں. امریکہ کی جانب یہ ہے کہ وہ 9/11 کا حملہ چونکہ افغانستان سے ہوا تھا, وہ کہتے ہیں القاعدہ اور اس کے حواری اب وہاں نہ رہیں. جی. اس میں وہ تقریباً آفٹر وہ ابھی کلیم کرتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے, تو لہٰذا اس کی شہادت کے بعد ابھی یہ ان کی جنگ جیت لی انہوں نے. جی. تو ابھی وہ ان کا مقصد پورا ہو گیا. لیکن یہ اگر تکفیری کلٹ کسی نہ کسی شکل میں افغانستان میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان میں سول وار ہوگی. صرف افغانستان میں نہیں ہوگی, یہ اسپل آؤٹ کر کے پاکستان میں بھی آئے گی. اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہم اس کا مقابلہ کریں اور کیسے کریں. پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں تکفیریوں کو تکفیری کہا جائے اور شریعت کے نفاذ والے جو سیاسی جدوجہد کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ کریں, جو کبھی ریسنٹلی کیا ہے جس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان پہ حملہ بھی ہوا. جی جی. تکفیریوں نے ان پر حملہ کیا جب انہوں نے کہا کہ شریعت کے نفاذ کے لیے جہاد نہیں ہو سکتا. جی جی. اسلامی ملک ہے یہاں سیاسی جدوجہد ہو سکتی, جب انہوں نے کہا تو انہوں نے حملہ کیا. لہٰذا یہ اس کو باقی جو سیکولر پارٹی ہیں وہ تو اپنے زبان سے اسلام کا نام ہی نہیں لینا چاہتے. جی بالکل صحیح ہے. تو یہ کیسے یہ تزاری کی لیگ اور یہ باقی لیگیں یہ کیسے مقابلہ کریں گی. عمران خان اور یہ اگر ان کے پاس سافٹ کارنر ہے اسلام کے لیے شریعت کے لیے جی جی. تو یہ کم از کم اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے تکفیریوں کے ساتھ اور تکفیری کہہ کے کریں, یہ کہہ کے نہیں, طالبان کہہ کے نہیں کریں. طالبان تو مجاہدین بھی ہیں, طالبان نے تو بڑی اچھے کام بھی کیے ہیں. طالبان تو ایک کلٹ تو نہیں ہے نا. جی جی. طالبان تو ایک مجاہدین کا نام تھا. لیکن تکفیری ودن طالبان تکفیری موجود ہیں, لیکن ہم تکفیریوں کو تکفیری کہہ کر ان کے ساتھ لڑائی کریں, ان کے ڈسٹنس کریں کہ یہ غلط ہیں کیونکہ یہ اسلام کے نفاذ کے لیے نہیں شریعت کے نفاذ کے لیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تکفیریوں کو تکفیری کہنا چاہیے, ان کا لوگوں کو بتانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کو بتانا چاہیے تکفیری ہے کیا, تکفیری کی تعریف کیا ہے, ان کے عزائم کیا ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, ان کے پورا بتانا چاہیے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے, عربوں میں جو تبدیلی آئی ہے, پاکستان کے اندر جو آ رہی ہے, جیسے ہم بہت سے پروگرام میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کی جنگ جو ہے پاکستان کے اندر لانا چاہ رہا ہے. اور اس کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جنرل پیٹراس جو کہ عراق سے اس فتح کے شادیانے میں جاتا ہے وہ افغانستان میں آیا تھا کہ میں نے جس طرح عراق میں معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا ہے تو میں افغانستان میں بھی جا کے یہ کر لوں گا. لیکن افغانستان میں اس کی امیدیں بر نہیں آئی اور اس نے مسلسل پاکستان کو ڈو مور کا اس کا مطالبہ رہا. اور اس نے امریکہ حکومت سے یہ کہا کہ افغانستان کا حل جو ہے وہ پاکستان کو دبانے سے ہے, پاکستان کو مارنے سے ہے. اور اب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ رابرٹ گیٹس تو چلا گیا ہے اور رابرٹ گیٹس کی جگہ جو ہے لیون پیریڈر آ گئے ہیں اور لیون پیریڈر کی جگہ وہ جو جنرل پیٹراس جو لے رہے ہیں. اور آپ نہیں سمجھتے کہ جنرل پیٹراس جو کہ بزور شمشیر طاقت یعنی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ سے پاکستان کو بلیم کرتا چلا رہا ہے,
क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए अंदर मुश्किल वक्त आने वाला है और वो अफगानिस्तान की जो वॉर है वो यानी पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट की जाएगी, जैसा आपने कहा भी कि अगर अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर होती है तो वो पाकिस्तान के अंदर भी आएगी, तो क्या इसका कोई यानी आप समझ, पहली बात तो ये क्या समझते हैं कि भी यानी हमें सख्त वक्त आने वाला है और इसकी वजह से जनरल पेट्रोस होगा, और उसके बाद ये है कि इसका इदराक है हमारे इदारों को? इस वक्त इदराक नहीं है, लेकिन ये बात इतनी आसान भी नहीं समझनी। बात यह है कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर होनी है, वो किसके दरमियान होगी? नॉर्दर्न अलायंस उसके हवारी और ये जिसको हम तालिबान कहते थे, जो जिनकी हुकूमत थी, हमारे दोस्त थे, हमारे इत्तेहादी थे, वो उनके दरमियान एक लड़ाई होनी है। हमें इस लड़ाई से एक तरह से दूर रहना है, क्योंकि उस लड़ाई में उन्होंने ये अपने हथियार सब कुछ इस दफ़ा इंडिया को दे के जाना है। अमेरिकियों ने, बाकी सब तो जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो सब चले जाए। क्या वो हथियार बाहर तो नहीं भेज सकते, पाकिस्तान भेजना चाहते हैं? नहीं जी, वो हथियार जो ऑलरेडी हैं उधर जी, वो भी हथियारों को उड़ा के हवाई जहाज पर तो नहीं जा सकते। जी जी, तो लिहाजा उन्होंने हथियार भी छोड़ने हैं जी अफगानिस्तान के अंदर, और वो इंडिया को देके जाएंगे। और इंडिया को देके जाते हैं तो आपकी लड़ाई तो आप समझते हैं कि अमेरिका वहां पे अपना जो खला है वो भारत को वहां पे रखेगा, और भारत इस बात में आमादा है कि वो अमेरिका के निकलने के बाद कहेगा तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लिहाजा वो छोड़ेगा भी नहीं। लिहाजा यानी इन फोर्स इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास इनहेरेंट कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ को ईरान के थ्रू आना पड़ता है। जी जी, तो कैपेबिलिटी नहीं है, फोर्स छोटी होगी, हथियार उसके पास होंगे अमेरिका के दिए हुए, और इस फोर्स को पहली आपकी लड़ाई जो हुई कि आप तालिबान को और नॉर्दर्न अलायंस को दोनों के साथ दोस्ती रखिए जी, और जो तमाम हमसाया ममालिक हैं उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए, उनके साथ बातचीत कीजिए और उनके प्रेशर के थ्रू इस बैटल फील्ड को आइसोलेट कीजिए, और आप अपनी लड़ाई जो है वो हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान के खिलाफ लड़िए, और कोई लड़ाई भी लड़नी पड़े लड़िए। हमने हिंदुस्तान में हमने ये कह दिया हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, लेकिन फौज ने इनको बता दिया हुआ है कि हम हिंदुस्तान की फोर्सेस या हिंदुस्तान की प्रेजेंस इन अफगानिस्तान हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और इनको बिल्कुल, अमेरिकियों को, ब्रिटिश को, सबको पता है इन बातों का। अभी इन सिर्फ कहने काफी नहीं है। अगर वो छोड़ के जाते हैं, चलाकी करते हैं आपके साथ, और वो छोड़ के जाते हैं पीछे हिंदुस्तान को, तो आप हिंदुस्तान के साथ लड़ाई कीजिए। दूसरी बात जी, अभी आपको दूसरी लड़ाई आपको लड़नी है कश्मीर में अपने पानियों के लिए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, अपनी बहनों की इस्मत हुर्मत का बदला लेने के लिए, वो भी आपको लड़नी है। तो वो लड़ाई भी आपको लड़नी है। वो लड़ाई अभी मैं ये कई दफ़ा कह चुका हूँ, और आप भी इसका मजाक भी उड़ाते हैं, मैं शायद वाहिद आदमी जो कहते हैं कि लड़ाई होनी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम दुनिया जो है वो जंग से गुरेज का मशवरा देती है, और आप पहले आदमी हैं जो कि आप कह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए। क्योंकि इसका हिंदुस्तान ने अदरवाइज ना कश्मीर छोड़ना है, ना आपके पानियों पर हक छोड़ना है, उसने बंद बनाते रहना है, और पाकिस्तान को सराय बना के छोड़ना है। अभी तो काबुल भी पहुंच जाएगा तो उधर भी आकर काबुल रिवर के ऊपर भी बंद बांध रहा है, तो उसने शुरू कर दिया, उसने काम कर नहीं करना है। तो जब इस किस्म के काम हो तो लड़ाई की जाती है, लेकिन लड़ाई का तरीका वो जो मैं आपके पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, हमें वैसे लड़ाई नहीं करनी कि हमने कश्मीर पर हल्ला बोल देना है या हमने अफगानिस्तान पर हल्ला बोल देना है, नहीं। हमने उस तरीके से लड़ाई करनी है जिसमें कि हमारी फतह यकीनी हो और उनकी शिकस्त यकीनी हो। और इसका मैं प्रोग्राम आपके पहले प्रोग्रामों में इसका बड़े डिटेल से इसका जिक्र कर चुका हूँ कि क्यों मैं इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ये दोनों जंगें, खा वो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई हो या कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई हो, ये दोनों लड़ाइयाँ इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, तारीक या रोशन? मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल को बहुत रोशन देखता हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हमारे पास दो जंगें आ रही हैं और उन दोनों जंगों को हमने जीतना है, और वो जंगें हमने जीत ली तो पाकिस्तान बहुत अजीम मुल्क बनेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं जिस तरह मैंने अपने बड़े साहब ने सुन लिया, मैंने कहा कि बड़े साहब शायद इस दुनिया के अंदर, इस यानी ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर शायद आप पहले शख्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए और ये जंग होगी और जंग करनी चाहिए। ये आपने इतने सरार से सुना। इनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मान खालिद। लेकिन हमें देखना ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो तारीकी के बादल मंडरा रहे हैं, हमारे अंदर गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, हमारे अंदर इस वक्त जो दुश्मन के जो नुमाइंदे, जो दुश्मन के एजेंट हैं वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, हमने उनसे अपनी जान कैसे छुड़ानी है। होना ये चाहिए, अगर जंग के लिए अगर आपको तैयारी करनी है
اور اگر جنگ میں وہ تو جنگ ضروری نہیں ہوتی کہ جنگ آپ صرف محاذوں پہ لڑے، پہلے جنگ آپ کو اپنے ملک میں کرنی ہوگی ان ایجنڈوں کے خلاف، دشمن کے ایجنڈوں کے خلاف جنہوں نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے کے پروگرام طے کر رکھے ہیں۔ ہمیں جنگ کرنی ہوگی ان لوگوں کے خلاف جو کہ ہمارے ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں جنگ ان لوگوں کے خلاف کرنی ہوگی جو کہ ہمارے ملک کے اندر تعلیمی نظام کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں جنگ ان لوگوں کے خلاف کرنی ہوگی جو کہ ہماری عدلیہ کے نظام کو فیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں جنگ ان لوگوں کے خلاف کرنی ہوگی جو کہ ہمارے اسلام کا جو صحیح پیغام ہے اس کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں جنگ ان لوگوں کے خلاف کرنی ہوگی جو کہ پاکستان کے چہرے کو ایک دہشت گردی کا لیبل لگا کے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تجزیے کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اپنا پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔